My eyes, I see your light. The skies, they speak at night. Tell me I need you by my side. My insides don't hide from you. Your wide eyes still like the view. I can't fight what's right to do. All this don't know why we feel this way, but why should we complain? The clouds and rays look so arranged. They were made for us to gaze. Hold my hands, I touch your face. I'll keep you near if you keep me safe. You say you care, I feel the same. You made your mark on me, and that's not hard to see. My insides don't hide from you. All this chemistry, that's me and you. Me and you. That's me and you. ചെയ്തതാം നന്മകൾക്കായി എന്തു ഞാൻ പകരം തരും? എന്നോടു ചെയ്തതാം നന്മകൾക്കായി എന്തു ഞാൻ പകരം തരും? എന്നെയും എനിക്കുള്ള സർവത്തെയും യാഗമായി തന്നിടാമേ. എനിക്കുള്ള സർവത്തെയും യാഗമായി തന്നിടാമേ. ആരാധന ആരാധന യാഗന്ന ദൈവത്തിനാരാധന. ആരാധന ആരാധന യാഗന്ന ദൈവത്തിനാരാധന. ചോദിച്ചതിലും നിനച്ചതിലും അത്യന്തം അത്ഭുതമാ. ചോദിച്ചതിലും നിനച്ചതിലും അത്യന്തം അത്ഭുതമാ. നൽകിയവൻ പാലിച്ചവൻ രക്ഷ
രക്ഷക നീയല്ലയോ. നൽകിയവൻ പാലിച്ചവൻ രക്ഷക നീയല്ലയോ. ആരാധന ആരാധന യാതെന്ന ദൈവത്തിനാരാധന. ആരാധന ആരാധന வான்வெள்ளி பிரகாசிக்குமே, உலகில் ஒளி வீசிடுமே. இயேசுபரன் வரும் வேளை மனமே மகிழ்வாகிடுமே, மனமே மகிழ்வாகிடுமே. வான்வெள்ளி பிரகாசிக்குமே, உலகில் ஒளி வீசிடுமே. இயேசுபரன் வரும் வேளை மனமே மகிழ்வாகிடுமே, மனமே மகிழ்வாகிடுமே. பாசும் புல்லணி மஞ்சத்திலே சிறு பாலகன் துயில்கின்றார். அவர் கண்மலர்வார், நம்மை கண்டிடுவார், நல்லாசைகள் கூறிடுவார். வான்வெள்ளி பிரகாசிக்குமே, உலகில் ஒளி வீசிடுமே. இயேசுபரன் வரும் வேளை மனமே மகிழ்வாகிடுமே, மனமே மகிழ்வாகிடுமே. ஈகமீதினில் அன்புடனே இன்ப செய்தியை கூறிடுவோம். மகிழ்வோடு தினம் புகழ் பாடிடுவோம், அவர் பாதம் பணிந்திடுவோம். வான்வெள்ளி பிரகாசிக்குமே, உலகில் ஒளி வீசிடுமே. இயேசுபரன் வரும் வேளை மனமே மகிழ்வாகிடுமே, மனமே மகிழ்வாகிடுமே. ജീവിതത്തോണിയിൽ നീയില്ലയെങ്കിൽ എങ്ങനെ നാഥ കരയണയും. ലോകക്കടലിൽ പാപത്തിൻ ചുഴിയിൽ തുണയേകാനിന്നാരുവരും. ജീവിതത്തോണിയിൽ നീയില്ലയെങ്കിൽ എങ്ങനെ നാഥ കരയണയും. ലോകക്കടലിൽ പാപത്തിൻ ചുഴിയിൽ തുണയേകാനിന്നാരുവരും. നീയാണു ഞങ്ങൾക്കഭയം, നീയാണു ഞങ്ങൾക്കാനന്ദം. പാപക്കടലിനാഴങ്ങളിൽ നീ മാത്രം ഞങ്ങൾക്കാലംബം. നീയാ
പ്രപഞ്ചനാഥ നീ ജീവിത പടവിൽ വന്നിന്നണയുമ്പോൾ നിൻ തിരുമൊഴിയിൽ കാറ്റും കടലും നിശ്ചലമാകും നിശ്ചയമാ. പ്രപഞ്ചനാഥ നീ ജീവിത പടവിൽ വന്നിന്നണയുമ്പോൾ നിൻ തിരുമൊഴിയിൽ കാറ്റും കടലും നിശ്ചലമാകും നിശ്ചയമാ. നീയാണു ഞങ്ങൾക്കഭയം, നീയാണു ഞങ്ങൾക്കാനന്ദം. പാപക്കടലിനാഴങ്ങളിൽ നീ മാത്രം ഞങ്ങൾക്കാലംബം. നീയാണു ഞങ്ങൾക്കഭയം, നീയാണു ഞങ്ങൾക്കാനന്ദം. പാപക്കടലിനാഴങ്ങളിൽ നീ മാത്രം ഞങ്ങൾക്കാലംബം. പ്രപഞ്ചമാകും ജീവിത വഴിയിൽ നിന്നുടെ പാതേ അണിചേരാം. നിൻ തിരുമൊഴിയാം ജ്വാലയിലെന്നെ നയിക്കണമെന്നും തിരുനാഥ. പ്രപഞ്ചമാകും ജീവിത വഴിയിൽ നിന്നുടെ പാതേ അണിചേരാം. നിൻ തിരുമൊഴിയാം ജ്വാലയിലെന്നെ നയിക്കണമെന്നും തിരുനാഥ. ജീവിതത്തോണിയിൽ നീയില്ല എങ്കിൽ എങ്ങനെ നാഥ കരയണയും? ലോകക്കടലിൽ പാപത്തിൻ ചുഴിയിൽ തുണയേകാനിന്നാരുവരും? ജീവിതത്തോണിയിൽ നീയില്ല എങ്കിൽ എങ്ങനെ നാഥ കരയണയും? ലോകക്കടലിൽ പാപത്തിൻ ചുഴിയിൽ തുണയേകാനിന്നാരുവരും? നീയാണു ഞങ്ങൾക്കഭയം, നീയാണു ഞങ്ങൾക്കാനന്ദം. പാപക്കടലിനാഴങ്ങളിൽ നീ മാത്രം ഞങ്ങൾക്കാലംബം. നീയാണു ഞങ്ങൾക്കഭയം, നീയാണു ഞങ്ങൾക്കാനന്ദം. പാപക്കടലിനാഴങ്ങളിൽ നീ മാത്രം ഞങ്ങൾക്കാലംബം. നീ മാത്രം ഞങ്ങൾക്കാലംബം. യഹോവയാമൻ ദൈവമേ, കനിയൂ എന്നിൽ നീ. യഹോവയാമൻ ദൈവമേ, കനിയൂ എന്നിൽ നീ. നിൻ പാദം തേടി അലയും നീ, ഞങ്ങൾക്ക് അഭയം നൽകൂ. നിൻ പാദം തേടി അലയും നീ, ഞങ്ങൾക്ക് അഭയം നൽകൂ. എന്നുള്ളം വെമ്പുന്നേ എന്നാദിയേറുന്നേ, നാദാ നീ വേഗം വന്നാദി അകറ്റണേ. എന്നുള്ളം വെമ്പുന്നേ എന്നാദിയേറുന്നേ, നാദാ നീ വേഗം വന്നാദി അകറ്റണേ. യഹോവയാമൻ ദൈവമേ,
കനിയൂ എന്നിൽ നീ. നിൻ പാദം തേടി അലയും നീ, ഞങ്ങൾക്ക് അഭയം നൽകൂ. നിന്നോടു തന്നെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിടുന്നേ, യാചിക്കുമ്പോൾ നൽകി കാത്തിടേണമേ. നിന്നോടു തന്നെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിടുന്നേ, യാചിക്കുമ്പോൾ നൽകി കാത്തിടേണമേ. യഹോവയാമൻ ദൈവമേ, കനിയൂ എന്നിൽ നീ. നിൻ പാദം തേടി അലയും നീ, ഞങ്ങൾക്ക് അഭയം നൽകൂ. എന്നാശയേറുന്നേ നിന്നെ കാണുവാൻ, നാഥാ നീ വേഗം വന്നാശ തീർക്കണേ. എന്നാശയേറുന്നേ നിന്നെ കാണുവാൻ, നാഥാ നീ വേഗം വന്നാശ തീർക്കണേ. യഹോവയാമൻ ദൈവമേ, കനിയൂ എന്നിൽ നീ. യഹോവയാമൻ ദൈവമേ, കനിയൂ എന്നിൽ നീ. നിൻ പാദം തേടി അലയും നീ, ഞങ്ങൾക്ക് അഭയം നൽകൂ. നിൻ പാദം തേടി അലയും നീ, ഞങ്ങൾക്ക് അഭയം നൽകൂ. രക്ഷകരേ, നമ്മை കാക്കും വല്ലവരേ, ஆயுள்கால நாள் வரை வழுவாமல் காத்திடுவார். தேவன் ரட்சகரே, நம்மை காக்கும் வல்லவரே.
எந்த நாளுமே அருளாட்சி வழி செல்லுமே. സ്തുതിച്ചിടുമേ ഞാൻ സ്തുതിച്ചിടുമേ, ദൈവത്തെ ഞാൻ എന്നും സ്തുതിച്ചിടുമേ. സ്തുതിച്ചിടുമേ ഞാൻ സ്തുതിച്ചിടുമേ, ദൈവത്തെ ഞാൻ എന്നും സ്തുതിച്ചിടുമേ. ഓരോ ദിവസവും അവൻ ചെയ്തതാ നന്മകളോർത്തു ഞാൻ സ്തുതിച്ചിടുമേ. ഓരോ ദിവസവും അവൻ ചെയ്തതാ നന്മകളോർത്തു ഞാൻ സ്തുതിച്ചിടുമേ. സ്തുതിച്ചിടുമേ ഞാൻ സ്തുതിച്ചിടുമേ, ദൈവത്തെ ഞാൻ എന്നും സ്തുതിച്ചിടുമേ. ദിനവും അവൻ എന്നെ സൂക്ഷിക്കുന്നു, ബലമുള്ള ഭുജത്താൽ താങ്ങിടുന്നു. ദിനവും അവൻ എന്നെ സൂക്ഷിക്കുന്നു, ബലമുള്ള ഭുജത്താൽ താങ്ങിടുന്നു. ആത്മസഖി എന്റെ പ്രാണപ്രിയൻ യേശു മാത്രമല്ലോ. ആത്മസഖി എന്റെ പ്രാണപ്രിയൻ യേശു മാത്രമല്ലോ. സ്തുതിച്ചിടുമേ ഞാൻ സ്തുതിച്ചിടുമേ, ദൈവത്തെ ഞാൻ എന്നും സ്തുതിച്ചിടുമേ.
എന്റെ യേശു എനിക്കു സഹായി, എന്റെ യേശു എനിക്കെന്നും തുണയായി, എനിക്കോടിയണയാനെല്ലാം പറയാൻ അവനൊരു നല്ല സങ്കേതം, എനിക്കോടിയണയാനെല്ലാം പറയാൻ അവനൊരു നല്ല സങ്കേതം. എന്റെ യേശു എനിക്കു സഹായി, എന്റെ യേശു എനിക്കെന്നും തുണയാ, എനിക്കോടിയണയാനെല്ലാം പറയാൻ അവനൊരു നല്ല സങ്കേതം, എനിക്കോടിയണയാനെല്ലാം പറയാൻ അവനൊരു നല്ല സങ്കേതം.
അവന്റെ അരികിൽ ചെല്ലും, എൻ സങ്കടങ്ങൾ ഏങ്ങിപ്പറയും. അവനെന്റെ യാചനകൾക്ക് ഉത്തരം നൽകി തന്നിടും. ഞാൻ അവന്റെ അരികിൽ ചെല്ലും, എൻ സങ്കടങ്ങൾ ഏങ്ങിപ്പറയും. അവനെന്റെ യാചനകൾക്ക് ഉത്തരം നൽകി തന്നിടും. എന്റെ യേശു എനിക്കു സഹായി, എന്റെ യേശു എനിക്കെന്നും തുണയാ. എനിക്കോടിയണയാനെല്ലാം പറയാൻ അവനൊരു നല്ല സങ്കേതം. എനിക്കോടിയണയാനെല്ലാം പറയാൻ അവനൊരു നല്ല സങ്കേതം. അവനെന്റെ ഉപനിധിയാ, അന്ത്യത്തോളം കൂടെയുള്ളതാ. എന്റെ വിശ്വാസം കുറയുകില്ല, വാഗ്ദത്തം പ്രാപിച്ചിടും ഞാൻ. അവനെന്റെ ഉപനിധിയാ, അന്ത്യത്തോളം കൂടെയുള്ളതാ. എന്റെ വിശ്വാസം കുറയുകില്ല, വാഗ്ദത്തം പ്രാപിച്ചിടും ഞാൻ. എന്റെ യേശു എനിക്കു സഹായി, എന്റെ യേശു എനിക്കെന്നും തുണയായി. എനിക്കോടിയണയാനെല്ലാം പറയാൻ അവനൊരു നല്ല സങ്കേതം. എനിക്കോടിയണയാനെല്ലാം പറയാൻ അവനൊരു നല്ല സങ്കേതം. എന്റെ യേശു എനിക്കു സഹായി, എന്റെ യേശു എനിക്കെന്നും തുണയാ. എനിക്കോടിയണയാനെല്ലാം പറയാൻ അവനൊരു നല്ല സങ്കേതം. എനിക്കോടിയണയാനെല്ലാം പറയാൻ അവനൊരു നല്ല സങ്കേതം. விசேஷமாக இந்த ஒரு நல்ல நாளிலும் கூட நம்முடைய அன்பு சகோதரர் சாலோமன் ஊட்டி அவர்களுக்கும் நம்முடைய அன்பு சகோதரி கில்பா மார்த்தாண்டம் எக்லிசியா சபையை சார்ந்த நம்முடைய அன்பு சகோதரி கில்பா அவர்களுக்கும் இடையே நடக்கிறதான திருமண விழாவிலே இந்த நாளிலே கலந்திருக்கிறதான இரு வீட்டாருடைய உறவினர்கள் மற்றும் பல இடங்களில் இருந்து வந்திருக்கிறதான வேதமானவர் ஐக்கிய சபையின் சபை விசுவாசிகள் யாவருக்கும் நம்முடைய இதோ இந்த நாளிலும் கூட உங்களுக்கு இந்த திருமண விழாவிலே எங்களுடைய மனமார அன்பின் வாழ்த்தலை நாங்கள் கூறிக்கொள்கிறோம். விசேஷமாக இந்த நேரத்திலும் கூட இந்த திருமண விழாவினை சிறப்பிக்க வந்திருக்கிறதான ஒவ்வொருவரையும் நாங்கள் அன்போடு வரவேற்கிறோம். இந்த நேரத்தில் கூட ஒரு சில நம்முடைய அந்த சகோதரரை
நான் மேடைக்கு வருமாறு அன்போடு அழைக்கிறேன். இந்த நேரத்திலும் கூட நம்முடைய காரைக்குடி சபையை சார்ந்த நம்முடைய மூத்த சகோதரர் ஜோஷுவா அவர்களை மேடையில் வந்து அமர்படியாக அன்போடு அழைக்கிறேன். நாகர்கோவில் எக்லிஷியாவை சேர்ந்த மூத்த சகோதரர் ஜெகன் அவர்களை மேடைக்கு வரும்படியாக அன்போடு அழைக்கிறேன். இன்னும் அடுத்தபடியாக திருச்சியை சேர்ந்த வேதமானவர் ஐக்கிய சபையின் திருமண காரியங்களை பதிவு செய்யும் பொறுப்பை ஏற்கின்றதான நம்முடைய அன்பு சகோதரர் ரூபன் அவர்களை மேடையில் வந்து அமர்படியாக அன்போடு அழைக்கிறேன். அதைத் தொடர்ந்து இந்த வேதமானவர் ஐக்கிய சபையின் முக்கிய பொறுப்பாளர் மதிப்புக்குரிய மூப்பர் திருமண விழாவினை சிறப்பிக்க நடப்பித்து அதை கௌரவப்படுத்த வந்திருக்கிற நம்முடைய அன்பு சகோதரர் பிரான்சிஸ் பால் அவர்களை மேடையிலே வந்து அமர்படியாக அன்போடு அழைக்கிறேன். இந்த இடத்திலே கூடியிருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் தேவன் தாமே வழிநடத்தி ஆசீர்வதிப்பாராக. இப்பொழுது இந்த ஆராதனை துவக்க பாடலாக ஏதேனில் ஆதிமனம் என்கிற பாடலை குழுவினர் பாடுவார்கள். குழுவினர் சேர்ந்து நாம் அனைவரும் பாடுவோம். அப்பொழுது மணமகள் முன்பாக வந்து அமரும்படியாக அன்புடன் கேட்டு அந்த நோக்கத்தை உமது சித்தத்திற்கு ஏற்றபடியாக நாங்கள் நிறைவேற்றுவதற்கு என் தேவரையும் உதவி செய்தோடு வேண்டுமாய் ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. இந்த நாளிலும் திருமண உறவில் இணைக்கிறதான சகோதரனையும் சகோதரியும் உம்முடைய கரத்திலே கொடுக்கிறோம் அப்பா. எல்லாவற்றையும் உம்முடைய கிருபை அவர்களோடு கூட இருந்து தாங்கி வழிநடத்த வேண்டுமாய் ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. இன்னும் விசேஷமாக இந்த திருமண விழாவிற்காக கடந்து வந்திருக்கிறதான ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் உம்முடைய கரத்திலே நாங்கள் கொடுக்கிறோம். ஒவ்வொருவரையும் உம்முடைய ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதத்தினாலே ஆசீர்வதித்தர வேண்டுமாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. விசேஷமாக இந்த திருமணத்தை நடத்த இருக்கிறதான உம்முடைய மகனை மறைத்து நீர் வெளிப்பட வேண்டுமாய் ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. எல்லாவற்றையும் உடைய கிருபையும் பூரண சமாதானமும் எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் தாங்கி வழி நடத்த வேண்டுமாய் எங்கள் ரட்சகரும் எங்கள் மீட்பரும் எங்கள் போதகரும் ஆண்டவருமாய் இருக்கிறதான இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் அன்பு நிறைந்த பரலோக பிதாவே. சபையானது கிறிஸ்துவுக்கு கீழ்ப்படுகிறது போல மனைவிகளும் தங்கள் சொந்த புருஷர்களுக்கு எந்த காரியத்திலேயும் கீழ்ப்படிந்திருக்க வேண்டும். புருஷர்களே, உங்கள் மனைவியில் அன்பு கூறுங்கள். அப்படியே கிறிஸ்துவும் சபையில் அன்பு கூர்ந்து தாம் அதை திருவசனத்தை கொண்டு தண்ணீர் முழுக்கினால் சுத்தகரித்து பரிசுத்தமாக்குவதற்கும்
கரை திரை முதலானவைகளை ஒன்றுமில்லாமல் பரிசுத்தமும் கொலையற்றதுமான மகிமையுள்ள சபையாக அதை தமக்கு முன்னே நிறுத்திக் கொள்வதற்கும் தம்மைத்தாமே அதற்கு ஒப்பு கொடுத்தார். அப்படியே புருஷர்களும் தங்கள் மனைவிகளை தங்கள் சொந்த சரீரங்களாக பாவித்து அவர்களில் அன்பு கூற வேண்டும். தன் மனைவியில் அன்பு கூறுகிறவன் தன்னில் தான் அன்பு கூறுகிறான். தன் சொந்த மாமிசத்தை எப்படியும் உங்களிலும் அவனவன் தன்னிடத்தில் அன்பு கூறுவது போல தன் மனைவியினிடத்திலும் அன்பு கூற கடவன். மனைவியும் புருஷனிடத்தில் பயபக்தியாய் இருக்க கடவன். மற்றும் 1 Corinthians வசனம் 7ஆம் அதிகாரம் வசனம் 3 கடமையை செய்ய கடவன். அப்படியே மனைவியும் தன் புருஷனுக்கு செய்ய கடவன். அன்புக்குரிய சகோதரர்களே, கேட்ட இந்த திருவசனத்தின் அடிப்படையில் இந்த பாடத்தை நாம் தியானிக்க தேவன் தாமே தயவு கூர்ந்து ஆசீர்வதிப்பார். அனைவருக்கும் கிறிஸ்துவுக்குள்ளான வாழ்த்துக்கள். சகோதரி கில்பாவுக்கும் சகோதரர் சால்மோன் அவர்களுக்கும் இன்றைக்கு திருமணம் நடைபெற இருக்கிறது. அந்த காரியத்திற்காக நாம் யாவரும் கூடியிருக்கிறோம். வரவேற்பதற்காக நம்முடைய பல்வேறு ஊர்களில் இருந்து சகோதர சகோதரிகள் மற்றும் உறவினர்கள் எல்லாரும் வந்திருக்கிறாங்க. அவர்களை வரவேற்கும் விதமாக முதலாவதாக மேட்டுப்பாளையம் கிளை சபையிலிருந்து வந்திருக்கிறதான அனைத்து சகோதர சகோதரிகளையும், காரைக்குடியிலிருந்து சபையிலிருந்து கலந்து கொண்ட அனைத்து சகோதர சகோதரிகளுக்கும், கோயம்புத்தூர் சபையிலிருந்து கலந்து கொண்ட அனைத்து சகோதர சகோதரிகளுக்கும், நாகர்கோயில் சபையிலிருந்து கலந்து கொண்ட அனைத்து சகோதர சகோதரிகளுக்கும், ஈரோடு சபையிலிருந்து கலந்து கொண்ட அனைத்து சகோதர சகோதரிகளுக்கும், திருநெல்வேலி சகோதர சகோதரிகளுக்கும் மற்றும் பெங்களூர் சபையிலிருந்து கலந்து கொண்ட சகோதர சகோதரிகளுக்கும் மார்த்தாண்டம் கிளை சபையின் சார்பாக அனைவரையும் அன்போடு அழைக்கிறோம். அத்தோடு இரு மன வீட்டாருடைய உற்றார் உறவினர் அனைவரையும் மார்த்தாண்டம் கிளை சபை சார்பாக உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறோம். போது அங்கே ஒரு அமைதி இருக்கும் இல்லையா? அது ஏன் அந்த மாதிரி ஒரு அமைதி இருக்கு? அங்கே ஒரு ஜெபம் பண்ணி ஒரு ஆராதனை ஸ்டார்ட் பண்ணி நமக்கு பைபிள் என்ன சொல்லியிருக்கு? தேவனுடைய பிள்ளைகள் 2 பேராவது 3 பேராவது எங்க கூடினாலும் அது தேவனுடைய பிரசன்னம் இருக்கு இல்லையா? அந்த அடிப்படையில் இந்த இரு பிள்ளைகளும் திருமணத்தில் இணைய போகிற இந்த ஆராதனையிலே நம்முடைய பிதாவாகிய தேவனுடைய பிரசன்னம் இருக்கிறது என்ற ஒரு விசுவாசத்தோட சற்று நேரம் கொஞ்சம் நம்ம நம்முடைய முழு கவனத்தையும் நம் செலுத்தும்படியாக உங்களுடைய அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகள், இந்த திருமண ஆராதனையை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா சபைகளிலேயும் எல்லா இடங்களிலேயும் கிறிஸ்துவ மேரேஜ்ல அங்கே ஒரு கட்டாயமா ஒரு பிரசங்கம் இருக்கும். அந்த பிரசங்கத்துல கட்டாயமா ஆதாமியாவான் இருப்பாங்க. நம்ம கொஞ்சம் வித்தியாசமா இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் தியானிக்கிறதுக்கு ஒரு அருமையான வாய்ப்பு. நம்முடைய வேதமான ஒரு சபையை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ இந்த பிள்ளைகள் தேவனோடு அந்த உடன்படிக்கை செய்த பிள்ளைகள் அவர்களுக்குள்ள ஒரு உடன்படிக்கைக்குள்ள வரும்போது இங்கே பிதாவாகிய தேவனுடைய ஒரு அன்பு அந்த இயேசு கிறிஸ்துவின் வழிநடத்தல் திட்டம் ஒவ்வொரு திருமணத்திலையும் இருக்கிறதை மற்றவர்களுக்கு தெரிந்தது கிறிஸ்தவர்களாகிய நமக்கு நல்லா தெரியும். சரிங்களா? சோ ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் மேரேஜ், முதல் மேரேஜ் இந்த உலகத்திலேயே மனுஷன் தோன்றி ஆதாமுக்கும் ஏவாளுக்கும் தேவன் செய்து வச்ச ஒரு திருவிழா நம்பலாம். ஆனா அந்த பிள்ளைகளுக்கு அவங்க விட்டுட்டு போன சொத்து என்ன தெரியுமா? பாவம், மரணம். இதனால இன்னைக்கு ஒட்டுமொத்த உலகம் இன்னைக்கு என்ன தெரியுமா? மரணத்துக்குள்ள போயிட்டு இருக்கு. நீங்க நம்ம உலகத்தில் காரியங்கள் எல்லாம் எனக்கு நல்லா தெரியும். ஒரு அழிவை நோக்கி இந்த பூமி போயிட்டு இருக்கு. இது இப்படிதான் போயிட்டு இருக்குமா? மனுஷன் அழிவுக்கு தான் படைக்கப்பட்டானா என்று சொல்லி நீங்க வேதத்தை ஆராய்ந்து பார்க்கும் போது தேவ திட்டம் என்ன சொல்லுறீங்களா? அழிந்து, அதாவது இழந்து போனதை தேடவும் ரட்சிக்கவே மனுஷகுமாரன் உலகத்திலே வந்தார். ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து உலக ஜனங்களை அழிந்து போறதுக்காக வரல. அவர்கள் செய்த பாவத்தை அந்த தண்டனையை தான் ஏற்றுக்கொண்டதுனால இப்போ ஒட்டுமொத்த உலக ஜனங்களையும் அவர் உயிர் தெழுப்பி, கவனிங்க, ஒட்டுமொத்த உலக ஜனங்களையும் அவர் உயிர் தெழுப்பி இந்த உலக ஜனங்கள் இழந்து போன அத்தனை ஆசீர்வாதங்களை அவர் கொடுக்க போகிறார். கூட்டிட்டு வந்துட்டார். கல்யாணம் பண்ணி பொண்ணு கூட்டி போயிடுவார். அந்த பொண்ணு கூட்டிட்டு தான் இருக்கணும், கலந்து போனதா இருக்கணும். அதே போல ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து 2ஆம் வருகை எல்லாரையும் கூட்டிட்டு போறதில்ல. நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க தன்னைத்தான் வெறுத்து தன் சிலுவை எடுத்து பின்னாடி அப்படி யார்
கிறிஸ்தவன் உண்டோ? ஒரு சிலர் மற்றவர்களுக்காக வாழணும். ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து மணவாளன், கிறிஸ்து மணவாளன். அவரை பின்பற்றக்கூடிய அவருடைய திருச்சபை பிள்ளைகள் மணவாட்டி. இவங்க 2 பேருக்கு தான் லாஸ்ட் மேரேஜ் நடக்கும். இன்னும் கொஞ்ச நாள் அதுக்கு முன்னாடி இந்த உலகம் ஒரு பேரவை சந்திக்கும். இந்த பூமியில வரப்போவது அன்புக்குரிய சகோதரர் முதல் பதவியே அவருடைய ராஜ்யத்தை கொடுத்தா பேசினார். மனம் திரும்புங்கள், பரலோக ராஜ்யம் சந்திப்பார் இல்லையா? சோ அவருடைய ராஜ்யம் இந்த பூமியில வரப்போகிறது. அப்படி வரும்போது மணவாளனாகிய கிறிஸ்து அவரோட இன்னைக்கு 2000 வருஷமா யாரெல்லாம் உண்மையாக சுயநலமெல்லாம் அவரை பின்பற்றினார்களோ அந்த பிள்ளைகள் அவரோட சேர்ந்து பரலோக ராஜ்யத்தில் உட்கார்ந்து இந்த ஒட்டுமொத்த உலகத்தையே அரசாண போறக்கூடிய வாய்ப்பை தேவைப்படுகிறார். இது பைபிள் இருக்கிற சத்தியம். அது நாய் புதுசுல நம்ம கூப்பிடுங்க. இந்த மேரேஜ் எதுக்கு தெரியுங்களா? ஏதோ 2 பேர் சேர்ந்து ஒரு கல்யாணம் பண்ணிட்டு போறதுக்காக இல்லை. ஒவ்வொரு மேரேஜையும் தேவன் தன்னுடைய திட்டத்தை வைக்கிறார். இப்ப கூட யோசனை பண்ணிப்பாங்க. மாப்பிள்ளை வந்தார், மணவாளன் சகோதரர் சாலமோன் அவர் வந்தார். அவர் யாருமே சரியா கவனிக்கல. அவர் பாட்டு பாவமா உண்டாட்டார் இல்லையா? ஆனா பொண்ணு வரும்போது மட்டும் ஏதேனும் ராஜமான பாடி அப்படியே அலங்காரம் பண்ணி ஒரு பாட்டு பாடி கொண்டு உட்கார வைக்கணும். எல்லாருடைய முகமும் யாரை நோக்கி இருக்கு? பொண்ணையே பார்த்து. இப்ப பாருங்க வர்றாங்க திருமணத்துல இணையறவங்க ரிசப்ஷன் 2 மணி நேரம் நடக்கும். ரிசப்ஷன் 1 மணி நேரம் அவருக்கு போட்டு கழிட்டு போயிடுவார். அவர் நார்மல் லைஃப் போயிடும். நான் திருமணத்துல இதை போட்டிருக்கேன் 10 நாள் இதை தான் போடுறேன்னு சொல்ல முடியுமா? அப்ப இதை அழிந்து போகிற ஒரு அழகு இருக்கு. ஆனா உண்மையா ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவை பின்பற்றக்கூடிய திருச்சபை பிள்ளைகள் அவங்களுக்கு ஒரு அழகு இருக்கு. 9ஆம் சங்கீதத்தை படிச்சு பார்க்கலாம். சில சபைகள் கூட அவங்களை போட்டிருக்கோம். பரிசுத்த அலங்காரத்துடனே நீங்கள் கர்த்தரை தூக்கிவிடுவீர்கள். அப்போ தலையை வந்து கால் வரைக்கும் ஒரு உண்மை கிறிஸ்தவன் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று பொருள் சொல்லுது. அவருடைய அலங்காரம் சொல்லுது. இது வந்து மாம்சத்துக்குரிய அலங்காரம், ஆவிக்குரிய அலங்காரம். மேல நம்முடைய தலை வந்து ஆரம்பிக்கிறார். மயிலை பின்னி பொன்னாபரணங்களை அணிந்து இப்படிப்பட்ட அலங்காரம் நமக்கு அலங்காரமாகிறாமல் அழியாத அலங்கரிப்பாக சாந்தமும் அமைதியும் உள்ள இருதயத்தில் மறைந்திருக்கிற குணமே அலங்காரமாக இருக்கு. அப்போ ஒரு உண்மை கிறிஸ்தவருக்கு எப்பொழுதுமே எந்த சந்தர்ப்பத்திலும் ஒரு சாந்தம், ஒரு அமைதி. யாராவது நம்முடைய ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவே கிறிஸ்துவுக்கு நம்ம மனமாற்றி ஆக முடியும் அப்படிங்கிற இந்த திருமணத்துல இந்த பிள்ளைகள் அவங்க போட்டு ட்ரெஸ் நம்ம ஏற்கனவே நிறைய திருமணத்துக்கு ஒழுங்கு எடுத்து வாசிக்க ஒரு கணவன் மனைவி இருக்கிறோம். கணவன் மனைவி மேல அதிகமாக செலுத்துகிறோம். மனைவி கணவன் மேல பயபக்தியாக இருக்கிறோம். 2 பேரும் அவரவர்களுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகளை அதனால அந்த ஏவாள் செத்துருமோ அப்படிங்கிற ஒரு அன்பனால அவர் கீழ்ப்படியாக போனான். ஏவாள் அன்பு அதே அன்பானவர் இயேசு கிறிஸ்து 2ஆம் ஆதார ஒரு பேர் இருக்கு. அவர் என்ன செய்யறார்? பிதாவாகிய தேவனுக்கு முற்றிலும் கீழ்ப்படிச்சு தனக்கு பின்வரக்கூடிய தன்னுடைய மனவாட்டி சபை கூட தேவனுக்கு முற்றிலும் கீழ்ப்படி வைக்கிறார். அப்போ ஊட்டி இருக்கிறார். ஊட்டி அதுதான் இருக்கு. ஊட்டி நிறைய பேர் வந்துட்டீங்க வராமல் இருப்பீங்க. இங்க 600 கிலோமீட்டர் தூரம் இருக்கு. பார்த்தாங்கன்னா இங்க இருக்கு. இந்த பிள்ளைகள் எங்கோ இருந்தது. இப்போ டிஃபரெண்டான ஒரு சூழ்நிலை, டிஃபரெண்டான ஒரு மனநிலை, குடும்ப சூழ்நிலை எல்லாத்திலிருந்து ஒன்று கூடி ஒன்னா உட்கார்ந்து இனிமேல் நமக்கு தனிப்பட்ட ஒரு விருப்பம் இல்லை. நம்ம 2 பேரும் சேர்ந்து தேவனுக்கு வாழலாம். அதுதான் அப்புறம் அது வந்து அடுத்தது அப்படியே +2 படிக்க டாக்டர் படிச்சுட்டு அமெரிக்காவுக்கு செட்டில் இப்படிதான் வேலை இருக்கிறாங்க. ஆனா உண்மையான திருச்சபை பிள்ளைகள் தேவனுடைய பிள்ளைகள் திருமணத்தை ஏற்படைய பிள்ளைகள் ஒவ்வொருத்தரும் என்ன நினைப்பாங்கன்னா கணவன் மனைவியை பார்த்து சொல்லணும். அன்பான மனைவி நம்ம 2 பேரும் சேர்ந்து நம்முடைய பிதாவாகிய தேவனுக்கு நம்முடைய ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து ஊழியம், ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து தலைவர், அவர் சொல்றதெல்லாம் கேட்கணும். அவருடைய மூளையெல்லாம் 2 பேருமே செயல்படணும். அப்படிங்கிற ஒரு மெய்வி ஒழுங்குக்குள்ள அந்த பிள்ளைகள் வரும்போது மெய்யாகவே அந்த ஒழுங்குக்குள்ள நடக்கும்போது தேவன் அந்த பிள்ளைகளை கலந்து ஆசீர்வதிப்பார். கடைசியாக இருக்கக்கூடிய சகோதரர் கவனிங்க. இப்போ இந்த திருமணத்தை உறுதி செய்வதற்காக கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா மணமகன் வந்து சாதாரண ஒரு கல்யாணத்துல தாலி கட்டுவாங்க. அது 3 முடிச்சு 4 முடிச்சு ஏதோ சொல்லுவாங்க இல்லையா? ஆனா நம்முடைய திருமணங்கள் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு அடையாளம் அவ்வளவுதான்.
அந்த அடையாளம் தேவனுடைய சத்தியத்தின்படி இருக்கும். சரிங்களா? அந்த சத்தியத்தின் ஒரு அடையாளத்தை போட போறார். ஒரு செயின். உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும். இந்த ரவுண்ட்ல தான் இப்ப அந்த பொண்ணு கழுத்துல அதை போட போறார். உடன்படிக்கை அடையாளம். இது ஏதோ இன்றைக்கு வந்த சடங்கு சம்பிரதாயம் அன்புக்குரிய சம்பளம் கவனிங்க. எங்கிருந்து வந்தது தெரியுமா? கொஞ்சம் அப்படியே வேதத்தை கொஞ்சம் முன்னாடி போய் ஆதியாகமத்தில் படிச்சீங்கன்னா ஒரு முதல் உலகம் ஒரு உலகம் வந்துதான். நோவா காலத்துல ஜலப்பிரளயத்தோட அந்த ஒரு மகா பெரிய பாவம் சந்ததி போனோடனே நோவாவும் அவருடைய பிள்ளைகளும் ஒரு பேரையில் ஒரு நீர்மூழ்கி கப்பல்ல அடுத்த உலகத்துக்குள்ள போனாங்க. அடுத்த உலகத்துக்குள்ள போகும்போதே அவர்கள் முதல்ல பார்த்தது என்ன தெரியுமா? தேவனுடைய சாபா. தேவன் என்ன சொல்ல வராங்க? 9ஆம் டைம்ல சொல்லுங்க. தேவன் என்ன பண்றாருன்னா, இனிமேல் ஜலப்பிரளயத்தினால ஒட்டுமொத்த பூமியை நான் அழிக்க மாட்டேன். மழை பெய்து முடிந்த போது நம்ம கண்டே வரை பார்க்கணும். யாருடைய வில்லு தெரியுமா? அது தேவனுடைய வில்லு. அது வசனம் தான். என்னுடைய வில்லை நான் வானத்தில் வைக்கிறேன். இப்ப நம்ம கீழே இருந்து பார்க்கறதுனா அது வில்லு மாதிரி தெரியுது. ஆக்சுவலா வானத்தினுடைய ஒரிஜினல் ஷேப் என்ன தெரியுமா? ஃபுல் ரவுண்ட் தான் அந்த வானத்தினுடைய ஒரிஜினல் ஷேப். இது ஃளைட்ல இருந்து பார்த்தா தெரியும் நல்லா. அப்போ அந்த வானவில் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபுல் ரவுண்ட். இந்த ஃபுல் ரவுண்ட தான் தேவன் ஒரு உடன்படிக்கை அடையாளமாக நோவாவுக்கு சொன்னார். இன்னைக்கு வரைக்கும் தேவன் அதை நிறைவேற்றிருக்கிறார். ஒட்டுமொத்த உலகம் சந்தோஷங்களை அனுபவிச்சாதீங்க. கொஞ்ச நாள் தேவன் கொடுத்திருக்கார். இந்த கல்யாணம் தெரியுமா? இந்த கொஞ்ச நாளுக்குள்ள ஒரு உண்மை கிறிஸ்தவர்களா ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு மனவாட்டியாக நடக்கிறது வாய்ப்பு நடக்கும். அப்படி நடந்தா கிறிஸ்து வரும்போது எப்படி இந்த மாப்பிள்ளை பொண்ணை கூட்டிட்டு போவாரோ அதே மாதிரி அவருடைய பிள்ளைகளை கூட்டிட்டு போவோம். அதுக்கு முன்னாலே கவனிக்கலாம். வானவில் உடன்படிக்கை அடையாளம். சங்கீதத்தில் எழுதார், என்னுடைய வானவில்லை நான் உடன்படிக்கை அடையாளம் வைக்கிறேன். என்னைக்குமே நான் மனசு மாற மாட்டேன். எப்பொழுதுமே என்னுடைய உடன்படிக்கை அடையாளமா அந்த ஃபுல் ரவுண்ட் இருக்கும். நான் புரியுதுங்களா? அந்த ஃபுல் ரவுண்ட் என் சர்க்கிள் அது எப்பொழுதுமே இருக்கும். அது பிரேக் ஆகாது. அந்த அடையாளம் தாலி கட்டுறது, செயின் போடுறது, மெட்டி போடுறது எல்லாமே பாருங்க ஃபுல் ரவுண்ட். எதுக்கு தெரியுமா? அந்த ஃபுல் ரவுண்ட் எதனுடைய அடையாளம் தான்? தேவன் சொன்ன உடன்படிக்கை அடையாளம். இந்த அடையாளத்தை செய்யணும். அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? மரணம் நம்மை பிரிக்கும் வரை நாம் ஒருவருக்கொருவர் நண்புடன் வாழ்ந்து நம்முடைய பிதாவாகிய தேவனுக்கும் நம்முடைய ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கும் நம்ம பிரியமான பிள்ளைகளாக ஏதோ மற்றவர்களே போல நாம் குடும்பம் நடத்தலாம். அது நார்மலாக நடக்கும். குடும்பம் நடக்கிறது நார்மலாக நடக்கும் போல தேவனுக்கு என்று தன்னை ஒப்பு கொடுத்து வாழக்கூடிய வாழ்க்கை அதற்கு அச்சாரமாக இன்றைக்கு அந்த திருமண ஒப்பந்தத்தில் அவர் இணைப்போம். அதனால நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து பிதாவாகிய தேவனுடைய ஒரு மகாபெரிய கிருபையினால் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவுடைய ஒரு கிருபையினால் அவர்களை வாழ்த்துவோம். பொறுமையோடு கேட்ட ஒரு அனைவரையும் தேவன் தாமே ஆசீர்வதித்து வழிநடத்துவாராக. இப்பொழுது இந்த திருமண ஆராதனைய முக்கியமான நிகழ்ச்சிகளாக கடந்து செல்ல போகிறார்கள். நம்முடைய வேதமான சட்டத்தின் ஒழுங்கின்படியும் இந்திய திருமண சட்டத்தின் ஒழுங்கின்படியும் அவர்கள் ஒரு சபையின் முன்னணியிலே தங்களுடைய திருமண ஒப்பந்தத்தை ஒருவருக்கொருவர் அவர்கள் உறுதிமொழி அவர்கள் எடுத்து போகிறார்கள். முதல்ல என்ன சொல்றோம்னா, நாங்கள் சில கேள்வி கேட்டு அவர்களுக்கு பதிலை எதிர்பார்த்தோம். இப்போ அவர்களே அவருடைய வாயில அந்த திருமணத்தினுடைய அந்த உறுதிமொழி அவர்கள் எடுப்பார். இப்பொழுது சகோதரர் சாலமோன் சகோதரி கில்பாவை தன்னுடைய மனைவியாக ஏற்றுக்கொண்டு அவர் என்ன செய்கிறார்? அவருடைய உறுதிமொழி அந்த சகோதரி கில்பாவிடம் அவர் சொல்லும்படியாக சொல்லுவார். சகோதரர் சாலமோன் ஆகிய நான் சகோதரி கில்பா என்கிற உண்மை எனது மனைவியாக ஏற்றுக்கொண்டு வாழ்விலும் தாழ்விலும் சுகத்திலும் துக்கத்திலும் இன்பத்திலும் துன்பத்திலும் மரணம் பிரியும் அளவும் உன்னோடு கூடி வாழ்ந்து உனக்காக கணவராக எனது கடமைகளை நிறைவேற்றுவேன் என்று என் சர்வாண்டமில் உள்ள தேவனுக்கு முன்பாகவும் தேவ சபைக்கு முன்பாகவும் மனப்பூர்வமாய் வாக்களிக்கிறேன். அதே போல சகோதரர் கில்பா அவர்களும் சகோதரர் சாலமோன் இடையே போகிற அந்த உறுதிமொழியை ஒரு நடிப்படியாக
வாழ்விலும் தாழ்விலும், சுகத்திலும் துக்கத்திலும், இன்பத்திலும் துன்பத்திலும், மரணம் பிரிக்கும் அளவும் உம்மோடே கூட கூடி வாழ்ந்து உமக்கே மனைவியாக எனது கடமைகளை நிறைவேற்றுவேன் என்று சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனுக்கு முன்பாகவும் தேவ சபைக்கு முன்பாகவும் மனப்பூர்வமாய் வாக்களிக்கிறேன். மணமகனுக்கு அளிக்க போகிறவையா? முக்கியமான நிகழ்ச்சிக்குள்ளாக நாம் கடந்து வருகிறோம். இப்போ இந்த திருமணத்துடைய வருடத்தின் அடையாளமாக அந்த ஒரு செயினை மணமகன் அளிப்பார். அதற்கு முன்பாக நம்முடைய சபையினுடைய ரெஜிஸ்ட்ரார் திருச்சியில் வந்திருக்கக்கூடிய அன்பர் ரூபன் அவர்கள் முன்பாக ஜெபித்து அந்த செயினை அவர்கள் ஒப்படைக்கும்படியாக நம்புகிறது. மணமக்கள் வாக்கு விடைகளை சபையாருக்கு முன்பாக அறிவித்தார்கள். நாம் அனைவரும் அதை கேட்டோம். ஜெபம் சொல்லாக்கிய கிறிஸ்துவுக்குள்ளான மணமகனாகிய சாலமோன் என்பவரும் அதை அணிந்து கொள்பவராகிய கிறிஸ்துவுக்குள்ளான மணமகள் இல்பாவும் ஒருவருக்கொருவர் உண்மையாய் இருக்கவும் தங்கள் ஆயுள் முழுவதும் அன்பில் நிலைத்திருக்கவும் திருமண அடையாளமாகிய இந்த மாங்கல்யத்தையும் இவர்களையும் ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் வேண்டிக் கொள்கின்றோம். நல்ல பிதாவே, ஆமென். இப்பொழுது சகோதரர் அனைவரும் அமரலாம். திருமண ஒப்பந்தத்தை இப்பொழுது திருமண பதிவாளர் சகோதரர்கள் பதிவு செய்வார். அதுவரைக்கும் நம்முடைய பாடல் குழுவினர் வயது கர்த்தரின் தூய வழி இந்த பாடலை
வழியில் நடந்து வருவோம் தூய வழியில் நடந்து வருவோம் இப்போது நீங்கள் இருவரும் இந்த சபையின் முன்னிலையில் பரிசுத்த மெய்விவாகத்தில் உடன்படிக்கை செய்து அதை வெளிப்படையான அடையாளங்களின் மூலமாக வெளிப்படுத்தி காட்டினபடியால் இது முதல் நீங்கள் கணவன் மனைவியுமாக இருக்கிறீர்கள் என்று சர்வ வல்லமுள்ள பிதாவாகிய தேவனுடைய நாமத்திலே அறிவிக்கிறோம். இவ்விதமாய் தேவ நாமத்திலே இணைக்கப்பட்டவர்களை மனுஷன் பிரிக்காதிருக்க கடவன். ஆம். இப்பொழுது திருமண பதிவு சான்றிதழை திருமண பதிவாளரிடத்திலிருந்து அன்பு சகோதரன் சகோதரி பெற்றுக்கொள்ளும். இப்பொழுதும் கூட தேவரே தாயின் கற்பத்திலே தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட அன்பு சகோதரர் சாலமோனையும் கில்பாவையும் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டு இவருடைய விவாதத்திற்கு ஏற்பாடு செய்த அன்புள்ளப்பட்ட அப்பாவே உங்களுக்கு கோடானபடி சோதரப்பா. விவாதம் செய்யாதிருப்பது கர்த்தருக்கு பிரியமா இருக்குமோ என்று எச்சரித்த தேவரே, இனிமேல் இவர்கள் உங்களுடைய சிந்தையிலும் கிரியையிலும் சுவாசத்திலும் உங்களுடைய அன்பிலும் வளர அவர்களுக்கு பரிசுத்தாவியை கொடுத்து அவர்கள் சகல சகோதர சகோதரிகளுக்கு முன்மாதிரியாக இன்பத்திலும் துன்பத்திலும் வளர அவர்களை ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று கேட்கும் மாட்டார். குழந்தைகளையும் ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று கேட்கும் மாட்டார். മഹത്വത്തിൻ യോഗ്യൻ യഹോവയല്ലോ, സർവപുകഴ്ചയ്ക്കും യോഗ്യൻ തൻ നാമമല്ലോ. മഹത്വത്തിൻ യോഗ്യൻ യഹോവയല്ലോ, സർവപുകഴ്ചയ്ക്കും യോഗ്യൻ തൻ നാമമല്ലോ. ക്രിസ്തൻ നീണം ശുദ്ധമാക്കി നിത്യം നടത്തും, പുത്രത്വത്തിൻ ആത്മാവാലെ ശക്തി പകരും. മഹത്വത്തിൻ യോഗ്യൻ യഹോവയല്ലോ, സർവപുകഴ്ചയ്ക്കും യോഗ്യൻ തൻ നാമമല്ലോ. ആരാധിക്കാൻ നമുക്ക് യേശുവിനെ, അനുഗമിക്കാൻ നമ്മൾ കുരിശെടുത്ത് പതരാതെ ഭൂമിയിൽ തിരുവേല തികച്ചിടാം. പ്രതിഫലം തരും നാളിൽ സന്തോഷിക്കാം, പ്രതിഫലം തരും നാളിൽ സന്തോഷിക്കാം. മറന്നിടമിഹത്തിലെ ദുരിതമെല്ലാം പ്രിയനാഥൻ നമുക്കായി കരുതുകില്ലേ. മറന്നിടമിഹത്തിലെ ദുരിതമെല്ലാം പ്രിയനാഥൻ നമുക്കായി കരുതുകില്ലേ. മഹത്വത്തിൽ ചേരുന്ന ശുദ്ധരോടൊത്ത് യേശുവിൻ
മുഖം കണ്ട് സന്തോഷിക്കാം. മഹത്വത്തിൽ ചേരുന്ന ശുദ്ധരോടൊത്ത് യേശുവിൻ മുഖം കണ്ട് സന്തോഷിക്കാം. ആരാധിക്കാം നമുക്ക് യേശുവിനെ, അനുഗമിക്കാം നമ്മൾ കുരിശെടുത്ത്. പകരാതെ ഈ ഭൂമിയിൽ തിരുവേല തികച്ചിടാം. പ്രതിഫലം തരും നാളിൽ സന്തോഷിക്കാം, പ്രതിഫലം തരും നാളിൽ സന്തോഷിക്കാം. വിളിച്ചവൻ നാമമെന്നും വിശുദ്ധമല്ലോ, നമ്മെ വിശുദ്ധര തീർത്തിടാൻ കൃപ ചെയ്തില്ലേ. വിളിച്ചവൻ നാമമെന്നും വിശുദ്ധമല്ലോ, നമ്മെ വിശുദ്ധര തീർത്തിടാൻ കൃപ ചെയ്തില്ലേ. സ്തുതിച്ചിടാം അവസാന നിമിഷം വരെ, തിരുമുൻപിലെന്നാളും സന്തോഷിക്കാം. സ്തുതിച്ചിടാം അവസാന നിമിഷം വരെ, തിരുമുൻപിലെന്നാളും സന്തോഷിക്കാം. ആരാധിക്കാം നമുക്ക് യേശുവിനെ, അനുഗമിക്കാം നമ്മൾ കുരിശെടുത്ത്. പകരാതെ ഈ ഭൂമിയിൽ തിരുവേല തികച്ചിടാം. പ്രതിഫലം തരും നാളിൽ സന്തോഷിക്കാം, പ്രതിഫലം തരും നാളിൽ സന്തോഷിക്കാം. മഹത്വത്തിൻ യോഗ്യൻ യഹോവയല്ലോ, സർവപുകഴ്ചയ്ക്കും യോഗ്യൻ തന്നാമമല്ലോ. മഹത്വത്തിൻ യോഗ്യൻ യഹോവയല്ലോ, സർവപുകഴ്ചയ്ക്കും യോഗ്യൻ തന്നാമമല്ലോ. ക്രിസ്തൻ നീണം ശുദ്ധമാക്കി നിത്യം നടത്തും, പുത്രത്വത്തിൻ ആത്മാവാലെ ശക്തി പകരും. മഹത്വത്തിൻ യോഗ്യൻ യഹോവയല്ലോ, സർവപുകഴ്ചയ്ക്കും യോഗ്യൻ തന്നാമമല്ലോ. ആരാധിക്കാം നമുക്ക് യേശുവിനെ, അനുഗമിക്കാം നമ്മൾ കുരിശെടുത്ത്. പകരാതെ ഈ ഭൂമിയിൽ തിരുവേല തികച്ചിടാം. പ്രതിഫലം തരും നാളിൽ സന്തോഷിക്കാം, പ്രതിഫലം തരും നാളിൽ സന്തോഷിക്കാം. എന്നേശുവേ എൻ രക്ഷകാ, എൻ നാഥനെ എന്നും വാഴ്ത്തി വണങ്ങിടും ഞാൻ. എന്നേശുവേ എൻ രക്ഷകാ, എൻ നാഥനെ എന്നും വാഴ്ത്തി വണങ്ങിടും ഞാൻ. എന്റെ അകൃത്യങ്ങളെല്ലാം പോക്കി നീ എന്നെ വെണ്മയാക്കിയല്ലോ, എന്റെ പാപങ്ങളെല്ലാം പോക്കി നീ എന്നെ സ്വന്തമാക്കിയല്ലോ. എന്റെ അകൃത്യങ്ങളെല്ലാം പോക്കി നീ എന്നെ വെണ്മയാക്കിയല്ലോ, എന്റെ പാപങ്ങളെല്ലാം പോക്കി നീ എന്നെ സ്വന്തമാക്കിയല്ലോ. Hallelujah, 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 amen, hallelujah. Hallelujah, 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 amen, hallelujah. മാതാപിതാക്കളും മറന്നീടിലും, സോദരരെല്ലാം കൈവെടിഞ്ഞീടിലും. മാതാപിതാക്കളും മറന്നീടിലും, സോദരരെല്ലാം കൈവെടിഞ്ഞീടിലും. സ്വന്തമായി തീർത്തന്റെ സങ്കടം പോക്കി സാന്ത്വനമേകി നടത്തിയിടുന്നു. സ്വന്തമായി തീർത്തന്റെ സങ്കടം പോക്കി സാന്ത്വനമേകി നടത്തിയിടുന്നു. എന്റെ അകൃത്യങ്ങളെല്ലാം പോക്കി നീ എന്നെ വെണ്മയാക്കിയല്ലോ, എന്റെ
പാപങ്ങളെല്ലാം പോക്കി നീ എന്നെ സ്വന്തമാക്കിയല്ലോ. എന്റെ അകൃത്യങ്ങളെല്ലാം പോക്കി നീ എന്നെ വെണ്മയാക്കിയല്ലോ. എന്റെ പാപങ്ങളെല്ലാം പോക്കി നീ എന്നെ സ്വന്തമാക്കിയല്ലോ. Hallelujah, 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 amen, hallelujah. Hallelujah, 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 amen, hallelujah. ആശയറ്റവനായി ഞാൻ അലഞ്ഞിടിലും ഈ മരുഭൂവതിൽ തളർന്നിടിലും. ആശയറ്റവനായി ഞാൻ അലഞ്ഞിടിലും ഈ മരുഭൂവതിൽ തളർന്നിടിലും. ആകാറിൻ മുൻപിൽ തുറന്നപ്പോൾ എനിക്കായി മരുഭൂവിൽ ഉറവ നീ തുറന്നിടുന്നു. ആകാറിൻ മുൻപിൽ തുറന്നപ്പോൾ എനിക്കായി മരുഭൂവിൽ ഉറവ നീ തുറന്നിടുന്നു. എന്റെ അകൃത്യങ്ങളെല്ലാം പോക്കി നീ എന്നെ വെണ്മയാക്കിയല്ലോ. എന്റെ പാപങ്ങളെല്ലാം പോക്കി നീ എന്നെ സ്വന്തമാക്കിയല്ലോ. എന്റെ അകൃത്യങ്ങളെല്ലാം പോക്കി നീ എന്നെ വെണ്മയാക്കിയല്ലോ. എന്റെ പാപങ്ങളെല്ലാം പോക്കി നീ എന്നെ സ്വന്തമാക്കിയല്ലോ. Hallelujah, 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 amen, hallelujah. Hallelujah, 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 amen, hallelujah. എന്നേശുവേ എൻ രക്ഷകാ എൻ നാഥനെ എന്നും വാഴ്ത്തി വണങ്ങിടും ഞാൻ. എന്നേശുവേ എൻ രക്ഷകാ എൻ നാഥനെ എന്നും വാഴ്ത്തി വണങ്ങിടും ഞാൻ. എന്റെ അകൃത്യങ്ങളെല്ലാം പോക്കി നീ എന്നെ വെണ്മയാക്കിയല്ലോ. എന്റെ പാപങ്ങളെല്ലാം പോക്കി നീ എന്നെ സ്വന്തമാക്കിയല്ലോ. എന്റെ അകൃത്യങ്ങളെല്ലാം പോക്കി നീ എന്നെ വെണ്മയാക്കിയല്ലോ. എന്റെ പാപങ്ങളെല്ലാം പോക്കി നീ എന്നെ സ്വന്തമാക്കിയല്ലോ. Hallelujah, 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 amen, hallelujah. Hallelujah, 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 amen, hallelujah. സ്വർഗീയ സംഗീതത്താൽ ഈ ഭൂവിൽ സ്വർഗം തീർക്കാം. അടലെല്ലാം നീക്കി നമ്മെ കാക്കും. യേശുവൻ കൂടെയുണ്ട് നിത്യം. യേശുവൻ കൂടെയുണ്ട് നിത്യം. സ്വർഗീയ സംഗീതത്താൽ ഈ ഭൂവിൽ സ്വർഗം തീർക്കാം. അടലെല്ലാം നീക്കി നമ്മെ കാക്കും. യേശുവൻ കൂടെയുണ്ട് നിത്യം. യേശുവൻ കൂടെയുണ്ട് നിത്യം. ഞങ്ങൾ എന്നും നിന്നെ സ്തുതിച്ചിടുന്നു. രാജാധിരാജനെ വണങ്ങിടുന്നു. ഞങ്ങൾ എന്നും നിന്നെ സ്തുതിച്ചിടുന്നു. രാജാധിരാജനെ വണങ്ങിടുന്നു. മർത്യന്റെ പാപം മാറ്റാൻ ക്രൂശിതനായ നിന്റെ തിരുനാമം പാടിടുന്നു. മർത്യന്റെ പാപം മാറ്റാൻ ക്രൂശിതനായ നിന്റെ തിരുനാമം പാടിടുന്നു. ദൈവത്തെ മറന്നിടുമ്പോൾ മനമെല്ലാം ഇരുൾ നിറയും. ദൈവത്തെ മറന്നിടുമ്പോൾ മനമെല്ലാം ഇരുൾ നിറയും.
ജീവന്റെ നാഥനായി ലോകത്തിൻ ദീപമായി ക്രൂശിതനായവനേ, ജീവന്റെ നാഥനായി ലോകത്തിൻ ദീപമായി ക്രൂശിതനായവനേ, ഞങ്ങൾ എന്നും നിന്നെ സ്തുതിച്ചിടുന്നു, രാജാധിരാജനെ വണങ്ങിടുന്നു. ഞങ്ങൾ എന്നും നിന്നെ സ്തുതിച്ചിടുന്നു, രാജാധിരാജനെ വണങ്ങിടുന്നു. മർത്യന്റെ പാപം മാറ്റാൻ ക്രൂശിതനായ നിന്റെ തിരുനാമം പാടിടുന്നു. മർത്യന്റെ പാപം മാറ്റാൻ ക്രൂശിതനായ നിന്റെ തിരുനാമം പാടിടുന്നു. ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞിടുമ്പോൾ മനമെല്ലാം കുളിർനിറയും. ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞിടുമ്പോൾ മനമെല്ലാം കുളിർനിറയും. നീ എന്റെ സ്വന്തമായി, നീ എന്റെ രക്ഷയായി മാർഗം തെളിച്ചവനേ, നീ എന്റെ സ്വന്തമായി, നീ എന്റെ രക്ഷയായി മാർഗം തെളിച്ചവനേ, ഞങ്ങൾ എന്നും നിന്നെ സ്തുതിച്ചിടുന്നു, രാജാധിരാജനെ വണങ്ങിടുന്നു. ഞങ്ങൾ എന്നും നിന്നെ സ്തുതിച്ചിടുന്നു, രാജാധിരാജനെ വണങ്ങിടുന്നു. മർത്യന്റെ പാപം മാറ്റാൻ ക്രൂശിതനായ നിന്റെ തിരുനാമം പാടിടുന്നു. മർത്യന്റെ പാപം മാറ്റാൻ ക്രൂശിതനായ നിന്റെ തിരുനാമം പാടിടുന്നു. സ്വർഗീയ സംഗീതത്താൽ ഈ ഭൂവിൽ സ്വർഗം തീർക്കാം, അഴലെല്ലാം നീക്കി നമ്മെ കാക്കും. യേശുവൻ കൂടെയുണ്ട് നിത്യം, യേശുവൻ കൂടെയുണ്ട് നിത്യം. സ്വർഗീയ സംഗീതത്താൽ ഈ ഭൂവിൽ സ്വർഗം തീർക്കാം, അഴലെല്ലാം നീക്കി നമ്മെ കാക്കും. യേശുവൻ കൂടെയുണ്ട് നിത്യം, യേശുവൻ കൂടെയുണ്ട് നിത്യം. ഞങ്ങൾ എന്നും നിന്നെ സ്തുതിച്ചിടുന്നു, രാജാധിരാജനെ വണങ്ങിടുന്നു. ഞങ്ങൾ എന്നും നിന്നെ സ്തുതിച്ചിടുന്നു, രാജാധിരാജനെ വണങ്ങിടുന്നു. മർത്യന്റെ പാപം മാറ്റാൻ ക്രൂശിതനായ നിന്റെ തിരുനാമം പാടിടുന്നു. മർത്യന്റെ പാപം മാറ്റാൻ ക്രൂശിതനായ നിന്റെ തിരുനാമം പാടിടുന്നു. സ്നേഹത്തിന്റെ തീരയാണെൻ നാഥൻ, സ്വർഗത്തിന്റെ തീരിയാണെൻ ദേവൻ. സ്നേഹത്തിന്റെ തീരയാണെൻ നാഥൻ, സ്വർഗത്തിന്റെ തീരിയാണെൻ ദേവൻ. അകതാരിലായി ഉണ്ണിയേശുവായി അവതാരമായി ദൈവസുതൻ. അകതാരിലായി ഉണ്ണിയേശുവായി അവതാരമായി ദൈവസുതൻ. സ്നേഹത്തിന്റെ തീരയാണെൻ നാഥൻ, സ്വർഗത്തിന്റെ തീരിയാണെൻ ദേവൻ. സ്നേഹത്തിന്റെ തീരയാണെൻ നാഥൻ, സ്വർഗത്തിന്റെ തീരിയാണെൻ ദേവൻ.
ക്ഷമയുടെ സന്നിധാനമേ ക്ഷതവുമായി വന്നൊരെന്നിലായി ക്ഷമയുടെ സന്നിധാനമേ ക്ഷതവുമായി വന്നൊരെന്നിലായി അഭയമായി വചനമായി നിത്യമായ തണലു നീ അഭയമായി വചനമായി നിത്യമായ തണലു നീ സ്നേഹത്തിന്റെ തിരയാണൻ നാഥൻ സ്വർഗത്തിന്റെ തിരിയാണൻ ദേവൻ സ്നേഹത്തിന്റെ തിരയാണൻ നാഥൻ സ്വർഗത്തിന്റെ തിരിയാണൻ ദേവൻ അകതാരിലായി ഉണ്ണിയേശുവായി അവതാരമായി ദൈവസുതൻ അകതാരിലായി ഉണ്ണിയേശുവായി അവതാരമായി ദൈവസുതൻ സ്നേഹത്തിന്റെ തിരയാണൻ നാഥൻ സ്വർഗത്തിന്റെ തിരിയാണൻ ദേവൻ സ്നേഹത്തിന്റെ തിരയാണൻ നാഥൻ സ്വർഗത്തിന്റെ തിരിയാണൻ ദേവൻ ഉലകിലായി നന്മ വാഴുവാൻ മലയിലായി ക്രൂശിലേറി നീ ഉലകിലായി നന്മ വാഴുവാൻ മലയിലായി ക്രൂശിലേറി നീ ഉയിരിലായി ഇടയനായി വീണ്ടും എന്നിലുണരു നീ ഉയിരിലായി ഇടയനായി വീണ്ടും എന്നിലുണരു നീ സ്നേഹത്തിന്റെ തിരയാണൻ നാഥൻ സ്വർഗത്തിന്റെ തിരിയാണൻ ദേവൻ സ്നേഹത്തിന്റെ തിരയാണൻ നാഥൻ സ്വർഗത്തിന്റെ തിരിയാണൻ ദേവൻ കിരുബൈദേ ദേവ കിരുബൈദേ കിരുബൈദേ ദേവ കിരുബൈദേ താങ്ങി നടത്തിയതേ യേസുവിലെ പൊന്നേസരിലെ അകമകിന്തേ നാം ആനന്ദിപ്പോം യേസുവിലെ പൊന്നേസരിലെ അകമകിന്തേ നാം ആനന്ദിപ്പോം ആറുയിരൻപറയങ്ങളുടനെ ജീവിയ പാതയിലെ യേസുപരൻ ആറുയിരൻപറയങ്ങളുടനെ ജീവിയ പാതയിലെ അനുദിനമും വഴി നടந்தே அவரது நாமத்தில் காத்தனரே അനുദിനமுം വഴി നടந்தே അവരது നാമത്തിൽ കാത്തനരേ കിരുബൈദേ ദേവ കിരുബൈദേ താങ്ങി നടത്തിയതേ യേസുവിലെ പൊന്നേസരിലെ അകമകിന്തേ നാം ആനന്ദിപ്പോം യേസു
சுத்தர்கள் மறைந்தே மகிமை சேர்த்தனரே பூரணமாய். எத்தனையோ பரிசுத்தர்கள் மறைந்தே மகிமை சேர்த்தனரே காத்தனரே. கர்த்தர்யமை கருணையினால் துய சேவை செய்ய காத்தனரே. கர்த்தர்யமை கருணையினால் துய சேவை செய்ய கிருபையிதே தேவ கிருபையிதே தாங்கி நடத்தியதே. இயேசுவிலே பொன்னேசரிலே அகமகிழ்ந்தே நாம் ஆனந்திப்போம். இயேசுவிலே பொன்னேசரிலே அகமகிழ்ந்தே நாம் ஆனந்திப்போம். நல்ல போராட்டம் போராடி ஜெயித்தே நித்திய ஜீவனை நாம் பற்றிடவே. நல்ல போராட்டம் போராடி ஜெயித்தே நித்திய ஜீவனை நாம் விசுவாசத்தில் நிலைத்திடுவோம். அசையாத அழைப்பினை காத்துக் கொள்வோம். விசுவாசத்தில் நிலைத்திடுவோம். அசையாத அழைப்பினை காத்துக் கொள்வோம். கிருபையிதே தேவ கிருபையிதே தாங்கி நடத்தியதே. இயேசுவிலே பொன்னேசரிலே அகமகிழ்ந்தே நாம் ஆனந்திப்போம். இயேசுவிலே பொன்னேசரிலே அகமகிழ்ந்தே நாம் ஆனந்திப்போம். மங்களம் மங்களம் மங்களமே மங்களம் மங்களம் மங்களமே மங்களம் மங்களம் மங்களமே. பாடச் சொல்லித் தந்தவர் இயேசுவல்லவா, பாடல் வரிகளும் அவரல்லவா. பாடச் சொல்லித் தந்தவர் இயேசுவல்லவா, பாடல் வரிகளும் அவரல்லவா. பல்லவி சரணம் அவரல்லவா, பாடுவதே என்றும் சுகமல்லவா. பல்லவி சரணம் அவரல்லவா, பாடுவதே என்றும் சுகமல்லவா. பாடச் சொல்லித் தந்தவர் இயேசுவல்லவா, பாடல் வரிகளும் அவரல்லவா. மண்ணுக்குள்ளே மறைந்திருந்து மரத்தினை காக்கும் வேர் போலவே நமக்குள்ளே நிறைந்திருந்து காக்கும் தேவனை துதித்திடுவோம். மண்ணுக்குள்ளே மறைந்திருந்து மரத்தினை காக்கும் வேர் போலவே நமக்குள்ளே நிறைந்திருந்து காக்கும் தேவனை துதித்திடுவோம். பாடச் சொல்லித் தந்தவர் இயேசுவல்லவா, பாடல் வரிகளும் அவரல்லவா.
ஒன்றும் என்றும் இரண்டல்ல, ஒன்றோடு ஒன்று சேர்ந்து ஒன்றானதே. வாழ்வது இனி நானல்ல, இயேசுவே என்னில் வாழ்கின்றார். பாடச் சொல்லி தந்தவர் இயேசு அல்லவா, பாடல் வரிகளும் அவரல்லவா.